Good evening. So now we indirect tax GST introduction on discuss another. So first now direct tax discuss tax. So tax tax is nothing but money that people have to pay to the government, which is used to provide public services. So the voluntary payment or donation or enforced contribution. So legislative authority which enforced contribution in the tax. So so broad category of tax. So tax rand category broad category. Direct tax. Then indirect tax. So direct tax income tax we discuss then indirect tax major GST discuss then customs. So we discuss GST introduction GST, goods and service tax. Goods and service tax. Okay. So income tax, direct tax, indirect tax. Income tax major direct tax major income tax. Then indirect tax GST and customs. So GST introduction discuss then direct tax and indirect tax difference normally but the basic chapter in the class introduction. So direct tax, indirect tax. Tax is levied. First direct tax. Tax is levied on income or wealth of a person. It is a direct tax. If tax is levied on price of goods, no. So indirect tax major GST. GST. So full form GST. GST means goods. That is GST full form. Goods and service tax. Goods and service tax. So goods and service tax. So tax goods in the tax service in the tax. So so goods in the taxation, service in the taxation earlier rules earlier tax scenario, indirect tax scenario. So GST goods in the type of taxation. So goods produce excise. Excise duty removable and marketable goods produce then other sale value added tax. So state or state value added tax then service in the separate tax service tax so other random good subsum concept like GST goods and service tax concept like okay. So now indirect tax levied on price of goods or service. It is an indirect tax. If tax is levied on income, so income tax levy direct tax. Income tax major direct tax. Then tax is levied on price of goods or service. GST, goods and service tax. Then indirect tax customs duty customs. Then so direct tax discuss basics. Person paying directly bears the incidence of tax. Person paying tax directly bears the incidence of tax. So income tax. Income tax. Okay. So income tax already basics discuss one person previous year total income slab rate assessment yearly tax for Mr. X in the person previous year total income
ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് പുറത്ത് ആരാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത്? അയാൾ തന്നെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകം. സോ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മൾ 5 ഹെഡ്സ്, ദെൻ ഡിഡക്ഷൻസ്, ബാക്കിയുള്ള DDS, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തുക? ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്തുക. പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് ടാക്സ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ആരാണോ മിസ്റ്റർ എക്സിന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നു, മിസ്റ്റർ എക്സ് തന്നെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡയറക്ട് ടാക്സ്. പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് ടു ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ദ സെയിം ഫ്രം അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ്. ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിന്റെ കേസിൽ പേഴ്സൺ പേയിങ്, ഇവിടെ നോക്കാം, പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ്, പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ദ സെയിം ഫ്രം അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഓർ കസ്റ്റമർ. എന്താണ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ, സോ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് രണ്ടും കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരെണ്ണത്തിന് ഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്നും ഒരെണ്ണത്തിന് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്നും പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇതാണ് പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് ടു ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ദ സെയിം ഫ്രം അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കാം, മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി, ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നു. മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നു, അവിടുന്ന് ഒരു കമോഡിറ്റി, ഇപ്പൊ ഗുഡ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് അവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് നോർമലി നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൽ അവിടുന്ന് എന്ത് കിട്ടും? അവിടെ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നോർമലി എന്താണ് അവിടുന്ന് കിട്ടുക? ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്? അല്ലെ, ബിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരു ഇൻവോയ്സ്. ബിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബിൽ. സോ നിങ്ങൾ നോർമലി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ GST വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ബില്ലില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ഒരു വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് സോ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് CGST at the rate ഇത്ര percentage, add SGST or UTGST at the rate ഇത്ര percentage. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ, ഈ വാല്യൂവിന്റെ പുറത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു 100 ആണ് വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം, GST റേറ്റ് 18% എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇവിടെ എത്ര വരും? 9%, പകുതി പ്രതിയാണ്. CGST 9%, SGST 9%. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്ര വരും? ഇത് 9 rupees, ഇത് 9 rupees. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര പേ ചെയ്യും? നമ്മൾ എത്രയായിരിക്കും ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നത്? മിസ്റ്റർ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും പേ ചെയ്യുന്നത്? 118 അല്ലേ? 118 അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ മിസ്റ്റർ എക്സ് പറയുന്നത്, ഞാൻ 100 രൂപയുടെ ഐറ്റം മേടിച്ചു, 9 രൂപ ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തു, 9 രൂപ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തു എന്നാണോ പറയുന്നത്? സോ മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ എന്താണ്? മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒരു ഗുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ഒരു ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായി? 118 rupees ചെലവായി. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഉണ്ടോ, ഈ 18 rupees ആരാണ് ആക്ച്വലി പേ ചെയ്തത്? ഈ 18 rupees പേ ചെയ്ത മിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ്. സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് ആക്ച്വലി, സോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി, നോർമൽ ഒരു ലേമാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ, ഞാൻ 118 രൂപയ്ക്ക് ഒരു കമോഡിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അതിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ത് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഞാനല്ല ഗവൺമെന്റിന് പേ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന ഷോപ്പ് കീപ്പർ. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് പറയാണ്, ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഈ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ്, അതായത് GST രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. സോ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു GST നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ GST നമ്പർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഈ 18 rupees ആരാണ് മേടിക്കുന്നത്? ഉണ്ടോ? ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ദ സെയിം ഫ്രം അൾട്ടിമേറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? മിസ്റ്റർ എക്സ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അയാൾ പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 118 രൂപയുടെ ഐറ്റം മേടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് അവിടെ? 18 രൂപ അയാൾ എന്താണ് ടാക്സ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തു. സോ അതിലെന്താണ് ബൈഫ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പകുതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്, പകുതി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്. ബട്ട് ഉണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പർ എവിടോട്ട് അടയ്ക്കും? ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കും. സോ അതാണ് എന്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? GST-യിൽ ഇതിനെ ഒരു ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് ആക്ച്വലി കളക്ട് ദ ടാക്സ് ഫ്രം ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ.
കസ്റ്റമറിൽ നിന്നോ കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നോ എന്താണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യുന്നു. ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ആക്ച്വലി ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്? മിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ് അല്ലെ? സോ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആളാണ് ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, മിസ്റ്റർ എക്സ് ടാക്സ് അടച്ചു. ആര്? ഷോപ്പ് കീപ്പർ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു. എങ്ങോട്ട് അടച്ചു? ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പേ ചെയ്തു. ഓക്കെ. Then next point, burden of tax borne by the person. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ എക്സ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്ത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു. Then incidence of tax is shifted to other person. So one person to other person എന്താണ്? ടാക്സ് ബർഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് ചെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. വൺ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് അതർ പേഴ്സണിലേക്ക് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then ഓൾറെഡി ഡയറക്ട് ടാക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഡയറക്ട് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ്. ഇൻകം ടാക്സിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് 60, ഏജ് 60 താഴെയാണെങ്കിൽ അപ് ടു 2.5 lakh നില്ലാണ്. ദെൻ 2.5 to 5 lakh 5%. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഒരു സ്ലാബ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ ഇൻകം ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്. നേരെ മറിച്ച് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്താണ്, regressive nature. That means all consumer equally bears the burden irrespective of their ability to pay. So that means നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അത് ഇൻകം കൂടുതലുള്ള ആളാണെങ്കിലും കുറവുള്ള ആളാണെങ്കിലും GST റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. ഇപ്പൊ 18% ആണെങ്കിൽ സോ എത്ര കമോഡിറ്റി കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താലും എന്താണ്, ഈ റേറ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല. സോ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി ഒരു തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം 100 rupees ഐറ്റം ഒരു 10% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh ഐറ്റംസ് മേടിച്ചാൽ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, സോ ഈ 100 എന്നുള്ള 10% 90 ആവും. ദെൻ ഈ 18% ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഈ 100 പകരം എന്താണ്, ഈ 90 rupees അണ്ടറിൽ 18% GST, പകുതി CGST ആയിട്ടും ബാക്കി പകുതി SGST ആയിട്ടും കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. എത്ര കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിച്ചാലും എന്തിലെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകില്ല, റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകില്ല. ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ്, വാല്യൂവിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. ഈ വാല്യൂവിൽ മാത്രമാണ് അത് ചേഞ്ച് വരുന്നത്, ഒരിക്കലും എന്തിലല്ല. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ സ്ലാബ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് വ്യത്യാസം, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്തിലില്ല, ഡയറക്ട് ടാക്സിലുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിൽ ഇല്ല. ഡയറക്ട് ടാക്സിൽ ഹയർ ഇൻകം ഉള്ളവർക്ക് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ റിഗ്രസീവ് നേച്ചർ ആണ് എല്ലാ കസ്റ്റമറും. ദാറ്റ് മീൻസ് കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ള ആള് കുറവുള്ള ഇൻകം ഉള്ള ആള് കമോഡിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഫ്രം ദാറ്റ് ഷോപ്പ് കീപ്പർ. ബട്ട് there will not be any reduction in rate of tax under indirect tax or GST. Clear ആണോ? Collected on yearly basis. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്ത് അസസ്മെന്റ് ഇയറിലെ ടാക്സ്. So that means previous year total, that means 5 heads of income, then deduction, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം then collected at the time of sale for purchase of goods or rendering of service. Okay. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നു. ഈ ഷോപ്പിലാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിലും ഷോപ്പിൽ എന്താണ്, ജനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 1 ചെന്നിട്ട് ഒരു 500 rupees ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇനി ഈ വർഷം മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി വെച്ചോ, അവസാനം ഞാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമല്ലോ. സോ ഇതെന്താണ്, പോയിന്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആണ്. എപ്പോഴാണോ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് നടക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പോയിന്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആണ്. ഇയർലി ബേസിസിലല്ല എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, GST കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആണ്. ഈ പറയുന്ന സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, GST അറ്റ് ദ റേറ്റ് 18% അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ GST റേറ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ്. Features of indirect tax. Okay, so first one, okay, just basic theories ആണ്. An important source of revenue. Indirect tax, so that means GST അല്ലെങ്കിൽ customs are a major revenue for government worldwide. In India, so in India indirect tax contribute more than, so worldwide നമുക്ക് എന്താണ്, indirect tax ആണ് ഒരു major revenue of ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം major revenue പറയുന്നത്. So direct tax നിന്നല്ല, indirect ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
50%, more than 50% of total സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയോ ടോട്ടൽ ടാക്സ് റവന്യൂന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ്, GST അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിൽ നിന്നാണ്, GST അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോയില് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്ന ടാക്സില് മോർ ദാൻ 50% കൂടുതൽ എന്താണ്? ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. റവന്യൂല് മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ്. ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നും GST. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് GST? ടാക്സ് ഓൺ കമോഡിറ്റീസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ്. സോ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ GST. Tax is levied on commodities at the time of manufacture or purchase or sale or import or export. It is also levied on provision of service. So നമുക്ക് GST goods and service tax ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗുഡ്സ്, ഒരു ഗുഡ്സിന്റെ കേസിൽ GST അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? ഗുഡ്സിന്റെ കേസിൽ ടൈം ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ. ദെൻ ഇവിടെയൊക്കെ GST അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഇമ്പോർട്ട് ഓർ എക്സ്പോർട്ട്, ഈ കേസിൽ എന്താണ്? കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി. ഇവിടെ GST. ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, ഇമ്പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്. ദെൻ ഗുഡ്സിന്റെ പുറത്തെല്ലാം വരുന്ന എന്ത്? മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയോ പർച്ചേസ് ചെയ്യോ സെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്, അവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? ഗുഡ്സിലെ GST അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ സർവീസിലും. സോ ഇവിടെ നേരത്തെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സെനാരിയോ പോലെ സർവീസിന് വേറെ ഒരു ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ലോ അല്ല, വേറെ ഒരു ടാക്സ് അല്ല ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. എന്തിനാണ്? GST തന്നെയാണ് അറ്റ് ദ പ്രൊവിഷനിങ് ഓഫ് സർവീസ് എപ്പോഴാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻ ഡെപ്തിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എപ്പോഴാണോ ആക്ച്വലി സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു നോർമൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാമെങ്കിലും പ്രൊവിഷനിങ് ഓഫ് സർവീസ് ആ ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ ഡെപ്ത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പ്രൊവിഷനിങ് ഓഫ് സർവീസ്. സോ സർവീസ് എപ്പോഴാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? GSTയില് സർവീസിന്റെ പുറത്ത് GST അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലോ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട്, ഇവിടെ ഇപ്പോഴെല്ലാം ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ഗുഡ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഒന്നെങ്കിൽ GST അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും ഓൺ ഗുഡ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? Okay, next one. Shifting of burden. So very important. There is a clear shifting of tax burden in respect of indirect taxes. GST paid by the supplier of goods is recovered from the buyer by including tax in the cost of commodity. So എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ? Shifting tax. Clear shifting of tax burden in respect of indirect tax. Indirect tax le എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Clear cut shifting of tax burden. Okay. രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. No perception of since value of indirect tax is generally inbuilt in the price. Most of the time taxpayer pays the same without actually knowing he is paying tax to the government. No. So that means നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമൺ ലേമാൻ ആണെങ്കിൽ, സോ കടയിൽ നിന്ന് പോയി ഒരു കാര്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, ഇവിടെ 100 രൂപയുടെ ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ 18% ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് പറയും? ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് 118 രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നേ പറയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? അയാൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ത് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? ടാക്സ് എന്താണ്? ആര് പേ ചെയ്തു? ഗവൺമെന്റിലേക്കല്ല പേ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഷോപ്പ് കീപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അത് കളക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ദാറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ വിൽ എങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കും? ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇൻഫ്ലേഷണറി trend. So indirect taxation directly affect the price of a commodity, service and leads to inflationary trend. Okay, so നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് GST അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിലേക്ക് GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് 100 rupees ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ വരും? GST റേറ്റ് കൂടെ. ഇപ്പം 18% ആണെങ്കിൽ ഒരു 9% CGSTയും SGST 9%. ദാറ്റ് മീൻസ് 108. ഒരു കോമൺ മാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ 100 രൂപയായിരുന്നു. ഇന്ന് എത്ര പേ ചെയ്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും? 118. ലീഡ്സ് ടു ഇൻഫ്ലേഷണറി ട്രെൻഡ്. സോ ഇത് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ എന്താണ്? കൂടുതൽ കാശ് പേ ചെയ്തായിട്ട് നോർമലി ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു കമോഡിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് എന്ത്? ഇൻഫ്ലേഷണറി ട്രെൻഡ്.
വൈഡർ ടാക്സ് ബേസ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് വൈഡർ ടാക്സ് ബേസ് ആണ് GST, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കപ്പോ തോന്നും ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഗുഡ്സ്? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മെജോറിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ്, ഓൾ ഗുഡ്സ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗുഡ്സും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ആ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒഴിച്ച് ഏത് കമോഡിറ്റി ഒരു ഗുഡ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്ന എന്ത് സെയില് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് നടത്തിയാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വൈഡ് ടാക്സ് ബേസ്. ഇത് ഇൻകം മറ്റേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എന്താണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു കമോഡിറ്റി പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടത്തിയാൽ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കും? മെജോറിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ഗുഡ്സ് ആർ കംസ് അണ്ടർ ദ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് GST, എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് സോ ആൻഡ് സോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദെൻ സർവീസ് എന്താണ്? ഇല്ല, നമ്മൾ എക്സംഷൻ വരുന്ന കേസസ് ഉള്ള ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും എന്തിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും? GSTയുടെ അണ്ടറിൽ വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ ഗുഡ്സിനും എല്ലാ സർവീസിനും എന്ത് വരും? GST വരും. സോ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഗുഡ്സിനും വരുമോ? ഇല്ല, ചില ഗുഡ്സിന് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ എല്ലാ സർവീസിനും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എക്സംഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ചില സർവീസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഏത് സർവീസ് കൊടുത്താലും എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? GST അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വൈഡർ ടാക്സ് ബേസ്. ക്ലിയർ ആണോ? Promotes social welfare. High tax rates are imposed on consumption of harmful products such as alcohol, tobacco products, etc. This is not only checks consumption but also enable state to collect substantial revenue. Okay, so the social promote social welfare എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ടൊബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സിനും ആൽക്കഹോളിനും ഒക്കെ എന്താണ് അധിക നികുതി ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വലി അതൊരിക്കലും ആക്ച്വൽ സെനാരിയോയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റവന്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹാംഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസംഷൻ കുറയുന്ന രീതിയിലോട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. ബട്ട് ഹാംഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ടൊബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സിനെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ ടാക്സ് നമ്മൾ ലെവി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ലെവി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ അവർ പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും. സോ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും. അതുകൊണ്ട് അവർ വാങ്ങിക്കുന്ന കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്റെ കൺസംഷന് പ്രത്യേകിച്ച് കുറവൊന്നും വരുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് എന്താണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റവന്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സെയിലിൽ നിന്ന്. ദെൻ റിഗ്രസീവ് നേച്ചർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ടാക്സ് ഇവേഷൻ നടക്കില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾറെഡി ആ ഒരു എന്താണ് ഇൻവോയ്സിൽ തന്നെ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സ് ഇവേഷൻ അധികം ഇതിനകത്ത് വരില്ല. സോ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലാണ് സോ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ടാക്സ് ഇവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ആക്ച്വലി രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഫ്രോഡ് കേസസ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രോഡ് കേസസ് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഒരു ആക്ച്വലി രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻവോയ്സിലെല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും സീരിയലി നമ്പേർഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതിനകത്ത് ടാക്സ് ഇവേഷൻ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, GST ഫയൽ ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. സോ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ 1 to ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത്. 1 to ഓർഡറിലാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ 2 കൊടുത്തു അത് കാണിക്കാതിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്തു, അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നുണ്ടാവണം. സോ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവർ GST ബില്ലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് CGST എത്ര കളക്ട് ചെയ്തു, GST എത്ര കളക്ട് ചെയ്തു അത് വ്യക്തമായിരിക്കും. സോ അതെന്ത് ചെയ്യണം? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പേ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടോ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും? ഒരു ഇൻവോയ്സ്, ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും, GST ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. സോ അതിൽ എന്തായിരിക്കും സീരിയലി നമ്പേർഡ് ആയിരിക്കണം, മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ദെൻ അതുകൂടാതെ എന്താണ് അതിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് കമോഡിറ്റി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എന്താണ്, വാല്യൂ എത്രയാണ്, റേറ്റ് എത്രയാണ്, CGST SGST എത്രയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിലുണ്ടാകും. അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നീട് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ദെൻ നമ്മുടെ ബേസിക്സിലുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് GST. 2000-ലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തെ PM ആയിട്ടുള്ള
വാജ്പേയി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു GST-യുടെ GST. So Vajpayee put forward the concept of GST. That means income tax, direct tax കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല. So എന്താണ് GST എന്ന് പറയുന്നത്? GST committee form ചെയ്തു, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അണ്ടർ വിജയ് കാൽക്കർ in 2003. Then 2004 idea of fully integrated national GST was put forward by Kalkar and task force so that. Then in 2006 Union Finance Minister P. Chidambaram announced that GST would be introduced in 1st April 2010 while presenting central budget bill 2006 budget bill പറഞ്ഞിരുന്നു. 2011 the constitution 115th amendment bill 2011 was introduced in Lok Sabha, given concurrent taxing powers to union and states. Subsequently then that was subsequently lapsed. Then 2013 GST, a non-profit, non-government, private limited company was incorporated, names Goods and Service Tax Network, a special purpose vehicle to provide IT infrastructure service for implementation of GST. 2013 വന്നു. Then 2014 Constitution Amendment 122th Bill 2014 amend Constitution to introduce GST. So 19th December 2014 introduce ചെയ്തു. So 16th May bill was passed by Lok Sabha on 6th May 2015. In 2016 passed by Rajya Sabha on 3rd 2016 with some changes. In August 8 2016 the changes were unanimously passed by Lok Sabha on 8th August 2016. Then 8th September 8th 2016 after bill was adopted majority of state legislator by at least 50% of states. Final assent of President of India was given on 8th September 2016 and Constitution 22nd Amendment Bill 2014 become Act on 2016. On 1st July 2017 GST was made applicable in India from 1st July 2017. So July 18 made applicable to Jammu and Kashmir from 8th July 2017. Okay, so ഇതാണ് GST-യുടെ ഹിസ്റ്ററി. Okay, so ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് വലിയ നമ്മുടെ ഒരു പെർവ്യൂവിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നല്ല. ബട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് GST ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബേസിക്കല് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് GST മോഡൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ GST മോഡൽസ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ GST ഏത് മോഡലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന GST മോഡൽ? ഇന്ത്യയിലെ ഏത് GST മോഡലാണ് ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. നോക്കണ്ട, വേൾഡ് വൈഡ് റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് ഉള്ള GST മോഡൽസ്, ഡ്യുവൽ GST മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആണ്. ഡ്യുവൽ GST മോഡൽ എന്താണ്? ഈ ഡ്യുവൽ GST മോഡൽ, കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ നാഷണൽ GST. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് വരുന്ന നാഷണൽ GST. ദാറ്റ് മീൻസ് ടാക്സ് ഈസ് ലെവിഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യും? ഷെയറിംഗ് റവന്യൂ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലും ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോ നടക്കില്ല. സോ പല പല പാർട്ടികളാണ് സെൻട്രലിലും സ്റ്റേറ്റിലും നമുക്ക് ഭരിക്കുന്നത്. സോ അത് നടക്കില്ല. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് GST. ദാറ്റ് മീൻസ് ടാക്സ് ഈസ് ലെവിഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിറ്റൈൻഡ് ബൈ ദം. സോ US ഇതാണ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റും എന്താണ് അവരവരുടെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവർ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതും ഇന്ത്യയിൽ അപ്ലിക്കബിൾ. ഇന്ത്യയിലെ സെനാരിയോയിൽ ആ GST അല്ല അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നോൺ കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഡ്യുവൽ GSTയിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഉണ്ട്. കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST ഉണ്ട്, നോൺ കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST ഉണ്ട്. സോ നോൺ കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST മീൻസ് എന്താണ്? സെന്റർ GST ഉണ്ടോ? സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് GST ഓൺ സർവീസസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവിഡ് ഓൺ GST ഓൺ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടോ? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിന്റെ എന്താണ് എല്ലാ സർവീസസിനും പുറത്ത് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യും. എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ഗുഡ്സിന്റെ പുറത്ത് GST കളക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ്. സോ ഇവിടെയും എന്താണ് ഡ്യുവൽ GST ആണ്. ബട്ട് എന്താണ് നോൺ കൺകറന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നിന്റെ പുറത്ത്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നിന്റെ പുറത്ത്. ദെൻ ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST. ടാക്സ് ഈസ് ലെവിഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. സോ ബ്രസീൽ, കാനഡ, ഇന്ത്യ. നോ. സോ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് GST ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്?
concurrent dual GST. Concurrent dual GST. That means എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഗുഡ്സിന്റെ പുറത്തും സർവീസിന്റെ പുറത്തും ഒരേപോലെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST. ഇവിടെ നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഇതാണ്. ഇത്രയും GSTs ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോയില് കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST എടുക്കാൻ കാര്യം, ഫ്രം വേരിയസ് മോഡൽസ് India has proposed to adopt concurrent dual GST because India is a federal country. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫെഡറൽ കൺട്രി? സോ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോയില് ആക്ച്വലി 2 ടയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആക്ച്വലി ഇത് 3 ടയർ ആണ് വരുന്നത്. സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് has been assigned to power to levy collect tax through appropriate legislation. Both center and state, both levels of government has distinct responsibilities. So ഇവിടെ central government in responsibilities, so that means നമ്മുടെ central government, state government in അവരുടേതായ responsibilities. സോ സെൻട്രൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുക. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്താണ് നാഷണൽ ഹൈവേസിന്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന റോഡുകളും കാര്യങ്ങളും. സോ അവർക്ക് എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ കൺട്രിയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും എന്താണ് അവരവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടി വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, അവർക്ക് എന്തായിരിക്കണം, ഫണ്ട് വേണം. സോ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഫണ്ട് വേണം. സോ ഗവൺമെന്റിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസോ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ഫണ്ട് വേണം. സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷൻ ഇല്ല. എന്താണ് കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഗുഡ്സിന്റെ പുറത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ടാക്സ് ഈടാക്കും. സർവീസിന്റെ പുറത്തും എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ടാക്സ് ഈടാക്കും. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി സ്റ്റേറ്റ് ഇത് മാത്രമല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്. സോ അവിടെയും എന്തായിരിക്കും എലക്ടഡ് പേഴ്സൺസ്. സോ ഇവിടെ MP, ഇവിടെ MLA എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോർപ്പറേഷൻ. സോ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും എന്താണ് എലക്ടഡ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാർഡ് തലത്തിൽ അങ്ങനെയും അവിടെയും എന്താണ് അവർക്കും സെർട്ടൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഫെഡറൽ കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ. 2 ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു 3 ടയർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. സോ അവരുടെ എലക്ടഡ് ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് അവരവരുടേതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരവരുടെ ഫണ്ട് വേണം. സോ അവരവരുടെ ഫണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്, സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മാത്രം ടാക്സ് മേടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണവശാലും നടക്കില്ല. റൈറ്റ് നോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് GSTയിൽ തന്നെ GSTയുടെ കോമ്പൻസേഷൻ വാറ്റ് മാറി ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും എന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പല സ്റ്റേറ്റിനും തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു കാരണവശാലും എന്താണ് ഒരു ഫെഡറൽ കൺട്രിയാണ്. സോ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സോ അതാത് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്നത്. സോ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് വേണം. സോ അതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താണ് കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗുഡ്സിന്റെ പുറത്തും സർവീസിന്റെ പുറത്തും എല്ലാം എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും എന്താണ് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഏതാണ് ആ സിസ്റ്റം? കൺകറന്റ് ഡ്യുവൽ GST. ക്ലിയർ ആണോ? Concept and features of GST in India. It is a destination based tax on consumption of goods and services. So destination എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Then consumption, goods consume ചെയ്യാൻ, that means purchases, sale, അങ്ങനെ provision of service അതിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. The basic concept of GST are GST is a value added tax. So just the value added tax ne പറഞ്ഞുള്ളൂ. So GST value added tax എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GST VAT ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. value added tax in the sense എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്താണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂവിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമാണ് ടാക്സ് levied on manufacture, sale and consumption of goods and services, because GST means goods and services. So value added tax ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് VAT ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഈ GST വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ സെനാരിയിലുള്ള ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈസിൽ എന്താണ്
ഒരു കമോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയോ സെയിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വാറ്റ്, അത് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാറ്റ് ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ GST ഈസ് എ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ്. GST ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ആണ്. എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന GST അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then GST offers comprehensive and continuous, so value added tax is very important one, continuous chain of tax credits from producer's point or service provider's point up to the retailer's level or consumer's level, thereby taxing only on the value added on each stage. And a very important point, the value added endaanu parnana. So GST is a comprehensive continuous chain. So നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ, എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ ഓഫ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്. സോ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ ഓഫ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്തില്, GSTയില്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പോയിന്റ് അപ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ്, കൺസ്യൂമർ പോയിന്റ് വരെ എന്താണ് ഓൺ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് value taxing only on value added on each stage. Okay, supplier of each stage is away from permitted. Okay, so very important point, supplier of each stage is permitted to avail credit of GST paid on the purchase of goods and or service and can set off this credit against GST payable on supply of goods and services to be made by him. Only the final consumer bears the GST. So tax burden shift ഏറ്റവും എല്ലാം കൂടെ ആരുടെ ഇത് ഇവിടെ വരും, ഏറ്റവും ഫുൾ ആയിട്ട് ആരുടെ വരും, ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ടാക്സ് ഫുൾ ആയിട്ട് ബെയർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, next one, only the value added on each stage is taxed under GST. There is no tax or cascading of tax under GST system. GST does not differentiate between goods and service, and the two are taxed at a single rate. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത്, GST എന്തിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, GST ഗുഡ്സിനെയോ സർവീസിനെയോ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും, സർവീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടാക്സ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവീസിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താണ് CGST പകുതി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പകുതി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പോയിട്ട് CGSTയും SGSTയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മേജർ പോയിന്റ് ആണ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ്. ഓക്കെ, സോ GSTയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണത് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ ഓഫ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ ഓഫ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്. സോ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ avail credit of GST, avail credit of GST, then only value added on each stage is taxed. Only value added on each stage is taxed. Okay, so ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മിസ്റ്റർ എക്സ്, സോ ഒരു ഗുഡ്സ് എടുക്കാണ്, ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്തു മിസ്റ്റർ വൈക്ക്. ഓക്കെ, സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒരു ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്തു മിസ്റ്റർ വൈക്ക്. ഓക്കെ, സോ GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, GST applicable ആണ് at the rate 18%. GST applicable ആണ് at the rate 18%. So Mr. X goods എന്താണ് Mr. Y purchase ചെയ്തു, Mr. Y purchase ചെയ്തു.
ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, വാല്യൂ 100 rupees ആയിരിക്കും. 100 rupees, വാല്യൂ 100 rupees. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും? ടാക്സ്, സോ മിസ്റ്റർ വൈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് കിട്ടും. അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? വാല്യൂ, എന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും? ആഡ് CGST at the rate 9%, എത്ര വരും? 9 rupees. SGST at the rate 9%, 9 rupees, എത്ര വരും? 118 അല്ലെ? സോ ഇവിടെ ആരാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തത്? ആരാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തത്? ഇവിടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത ആരാണ്? അല്ലെ, വൈ പേ ചെയ്തു അല്ലെ? ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ വൈ. ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്? കളക്ട് ചെയ്തു ആര്? എക്സ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? എക്സ് എത്ര ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു? 18 രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു. അതില് CGST 9 ആണ്, SGST 9 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് പേ ചെയ്യണം? മിസ്റ്റർ എക്സ് 9 പേ ചെയ്യണം, 9 സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒരു മിസ്റ്റർ വൈ ഈ കമോഡിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ദെൻ എന്താണ്? മിസ്റ്റർ വൈ മിസ്റ്റർ ഇസഡിന് എന്ത് ചെയ്തു? അത് സെയിൽ ചെയ്തു. മിസ്റ്റർ ഇസഡിന് സെയിൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമോഡിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് എന്താണ്? മിസ്റ്റർ ഇസഡിന്റെ ആയിട്ടുള്ള പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു. സോ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഒരു 20 rupees. Okay, value addition ₹20. So that means ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ഇവിടെ വാല്യൂ അഡീഷൻ 20 അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാവും കോസ്റ്റ്? ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വാല്യൂ അഡീഷൻ എത്രയാവും? കോസ്റ്റ് എത്രയാവും? സോ മിസ്റ്റർ വൈ 100 രൂപക്ക് വാങ്ങിച്ചു. എന്താണ്? അതിനകത്ത് ഒരു 20 രൂപയുടെ വാല്യൂ അഡീഷൻ വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂ എത്ര വരും? വാല്യൂ 120 rupees വരും. ഓക്കെ, സോ 120 rupees വന്നു. ദെൻ മിസ്റ്റർ ഇസഡ് ഓക്കെ എത്രയായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? CGST at the rate. സോ മിസ്റ്റർ ഇസഡ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ മിസ്റ്റർ ഇസഡ് പേ ചെയ്യുന്ന എത്രയായിരിക്കും? 120ന്റെ 9%. എത്ര വരും? 120ന്റെ 9% എത്ര വരും? 10.8. SGST at the rate 9%. എത്ര കിട്ടും? SGST also 10.8. That means മിസ്റ്റർ ഇസഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വാല്യൂ എത്ര വരും? ടോട്ടൽ 141.8. സോ 141.8. ഇവിടെ ടാക്സ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 21.6. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ മിസ്റ്റർ ഇസഡ് പേ ചെയ്താണ്. ഇവിടെ ആരാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? മിസ്റ്റർ ഇസഡ് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. എത്രയാണ് ടാക്സ്? 21.6 ആണ്. മിസ്റ്റർ ഇസഡ് 21.6 ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ മിസ്റ്റർ വൈ എത്ര കളക്ട് ചെയ്യും? 21.6. ഇനിയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ ഓഫ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, അവൈൽ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് GST. വാല്യൂ ആഡഡിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടാക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ വൈയുടെ കേസ് എടുക്കാം. മിസ്റ്റർ വൈ എത്രയാണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തിയത്? മിസ്റ്റർ വൈ 100 രൂപയുടെ ഒരു ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്തു. വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തിയ എത്രയായിരുന്നു? 20 rupees അല്ലെ? സോ 20 rupees ആണ് വാല്യൂ അഡീഷൻ. സോ വാല്യൂ അഡീഷൻ നടത്തിയത് 20 rupees ആണ്. സോ നമ്മളെ ഓൺലി വാല്യൂ ആഡഡ് ഓൺ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഈസ് ടാക്സബിൾ. സോ മിസ്റ്റർ വൈ പറയാണ് വാല്യൂ ആഡഡിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടാക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇങ്ങനെ 20
ഇൻറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ അഡീഷൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് 18%. സോ ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് 9% ഇവിടെ പോകും. സോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ CGST SGST CGST at the rate 9%. എത്ര വെച്ച് വരും 20യുടെ 9%, 20 into 9%, 1.8. ഇവിടെയും എത്ര വരും 1.8. So that means ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി എത്ര ഈ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഓൺലി വാല്യൂ ആഡഡ് ഓൺ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഈസ് ടാക്സ്ഡ്. സോ വൈക്ക് എന്തേ വരാവുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ 20യുടെ പുറത്തെ 20 വരാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ് അത് 3.6 ആണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് പേ ചെയ്തത് എന്താണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. സോ ഇൻഫാക്ട് ഇതിന്റെ പുറത്താണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ GST വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ആഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മിസ്റ്റർ വൈയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണ്. മിസ്റ്റർ വൈ, മിസ്റ്റർ എക്സ്, മിസ്റ്റർ വൈ. മിസ്റ്റർ വൈയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ വൈ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എത്ര അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാക്സ് 18. ഓക്കെ 18. ദെൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര കളക്ട് ചെയ്തു 21.6. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മിസ്റ്റർ വൈ ഗവൺമെന്റ് എത്ര അടക്കണം 21.6 ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെ. മിസ്റ്റർ ഇസഡിന് 21.6 മിസ്റ്റർ വൈ അല്ലേ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 21.6 ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഓൾറെഡി എക്സിന് എന്താണ് ഓൾറെഡി 18 എക്സ് മുഖാന്തരം എന്താണ് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 21.6 കളക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എത്ര അടച്ചു കഴിഞ്ഞു 18 അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും 21.6 നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പർച്ചേസിന് ഓൾറെഡി മിസ്റ്റർ വൈ അടച്ചിട്ടുള്ള 18 rupees കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും മിച്ചം 21.6 നിന്ന് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിന്റെ പുറത്ത് ഓൾറെഡി അടച്ചിരിക്കുന്ന 18 കുറച്ചാൽ എത്ര വരും 3.6 അല്ലെ. സോ 3.6 നോക്കിയേ ഈ 3.6 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഈ വാല്യൂ ആഡഡിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം വരുന്ന ടാക്സ് അല്ലേ. സോ ഇതാണ് GSTയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് കിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 21.6 കളക്ട് ചെയ്താലും എത്ര അടച്ചാൽ മതി മിസ്റ്റർ വൈ 3.6. സോ ബട്ട് ആക്ച്വലി കണ്ടോ ഇതിനകത്തുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ടാക്സ് ഈസ് ബോൺ ബൈ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ. സോ മിസ്റ്റർ ഇസഡ് ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇനി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സെയിൽ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്രെഡിറ്റും കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അയാൾ എത്രയാണ് ഈ 21.6 ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിട്ട് എത്രയാണ് 41.6 അല്ലെ 141.6 rupees അടച്ചാൽ മാത്രം എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടാക്സ് ഈസ് ബോൺ ബൈ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഓർ കസ്റ്റമർ. ഇവിടെ ഈച്ച് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് എന്തിനു പുറത്ത് മാത്രം അടച്ചാൽ മതി. ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ മിസ്റ്റർ വൈ ഓൾറെഡി എന്താണ് എക്സിന് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിൽ കുറയ്ക്കാം മിസ്റ്റർ വൈ ഇത് സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തടച്ചാൽ മതി റിമൈനിങ് പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ എന്തായിട്ട് അടച്ചാൽ മതി ടാക്സ് ആയിട്ട് അടച്ചാൽ മതി. അത് പക്ക എന്തായിരിക്കും ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ അഡീഷന്റെ പുറത്തുള്ള ടാക്സ് ആയിരിക്കും. സോ 21.6 ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഓൾറെഡി 18 അടച്ചു. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വാല്യൂ ആഡഡിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം വരുന്ന ടാക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ചെയിൻ ഓഫ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത മിസ്റ്റർ വൈ പേ ചെയ്ത ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനകത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് റിമൈനിങ് അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാല്യൂ ആഡഡിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം വരുന്ന ടാക്സ് ആയിരിക്കും. ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്താണ് വാല്യൂ ആഡഡിന്റെ ടാക്സ് മാത്രം ആർക്ക് പേ ചെയ്താൽ മതി ഗവൺമെന്റിന് പേ ചെയ്താൽ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ?
Then next one. Deficiencies. Deficiencies in existing value-added taxation and leads to GST. Then, അതായത് already ഉണ്ടായിരുന്ന value-added tax, that means VAT-ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന deficiencies ആണ് എന്തിലേക്ക് വന്നത്? GST എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. Earlier indirect tax regime, manufacture of excisable good. So earlier, that means GST ക്ക് മുമ്പ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്താൽ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു? എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദെൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് വാറ്റ് ഓൺ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽ. ഓക്കെ, കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഫയലോ അല്ലേ? അയക്കാം, നോക്കാം. ELA സിസ്റ്റം, മാനുഫാക്ചർ എക്സൈസബിൾ ഗുഡ്സ്, ദെൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സൈസ് സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ വാറ്റ് ഓൺ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയില് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, ദെൻ CST സെൻട്രൽ സർവീസ് ടാക്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. Earlier system, various indirect tax are not necessarily mutually exclusive. So that means അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്താൽ വേറെ ഒന്ന്, that means എന്താണ്? മൂവബിൾ ആൻഡ് മാർക്കറ്റബിൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ദെൻ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റില് അതൊരു സെയിൽ നടത്തിയാൽ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് വാറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടാക്സസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. സോ ഇതൊന്നും അതായത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നില്ല. ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ വേറൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന സെനാരി ആയിരുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിലും നമുക്ക് earlier ടാക്സ് റെജീമിലേക്ക് അധികം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് നമുക്ക് GST ആണ്. നമുക്ക് വാറ്റില് എന്തായിരുന്നു അതിനകത്തുള്ളായിരുന്നു? ഇൻഡത്ത് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് earlier റെജീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്ന് പറയേണ്ട. സോ ഇതെന്താണ്? മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? വാറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ടാക്സിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സ്, ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഒരു ടാക്സിന്റെ പുറത്ത്, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, ദെൻ അതിനുശേഷം വാറ്റ്, അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദെൻ ഗുഡ്സിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ, സർവീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സർവീസ് ടാക്സ് കൂടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ഗുഡ്സും സർവീസും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം എന്താണ്? മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത ടാക്സേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ വേറെ ഒന്നും, അതാണ് വേറെ ഒരു ടാക്സും കൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമായിരുന്നു. ദെൻ അതിലും എന്തായിരുന്നു? സെൻവാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. only at the manufacturer level and not at the distribution level. So അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാനുഫാക്ചർക്ക് എന്തുണ്ട്? ദെൻ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് സെയില്, ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഐറ്റം സെയിലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സൈസും വാറ്റും തമ്മിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലായിരുന്നു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാനുഫാക്ചർ ലെവലിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ടാക്സിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സേഷൻ വരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് വന്നു? ഈ പറയുന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും വാറ്റും CSTയും സർവീസ് ടാക്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? GST, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. സോ ഇതാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ. സോ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏർലിയർ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഒരു കമോഡിറ്റി, ഒരു മൂവബിൾ ആൻഡ് മാർക്കറ്റബിൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ദെൻ അതൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് CST അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. സോ ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ടാക്സിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സേഷൻ പോലെ ഓൾറെഡി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായിരിക്കും? ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിന്റെ പുറത്ത് വാറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും പ്രൈസ് ഹൈക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടാക്സിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സേഷൻ വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ഒരു കാസ്കേഡിങ് ഇത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ടാക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത ടാക്സിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ടാക്സ് ആ ഒരു ഫിഗറിന്റെ പുറത്ത് കയറി വരുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. സോ അതിനെല്ലാം റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റ് നൗ ഉള്ള ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള GST, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. ബെനിഫിറ്റ്സ്. സോ തിയറിയാണ്. ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂണിഫൈഡ് നാഷണൽ മാർക്കറ്റ്, GST aims to make India common market. സോ വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്.
with common tax rates and procedure and remove economic barriers, paying way for an integrated economy at national level. So one nation, one tax എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ അങ്ങനെ ഒരു വൺ നാഷൻ വൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസിലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും പല സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ബട്ട് ഇതാണ് ഉദ്ദേശം, ഇതാണ് വൺ നേഷൻ വൺ മാർക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, എല്ലാ ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ മാർക്കറ്റ് ഒരൊറ്റ റേറ്റ്, അതാണ് വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ്, അതാണ് GST കോൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് പറയുന്നത്. സോ മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൽ എഫക്ട് or cascading by submitting most of the central and state, by subsuming most of central and state taxes into a single tax by allowing set of prior stages. That means നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത ഒരു കമോഡിറ്റി ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ അഡീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ, എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് ബർഡൻ വരത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, വാല്യൂ അഡീഷന്റെ പുറത്ത് മാത്രം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ 100 രൂപയുടെ ഐറ്റം മേടിച്ചു, അത് 100 രൂപ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ 100 രൂപയുടെ ഐറ്റം മേടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്താണ് 18 rupees പേ ചെയ്തു. സോ 100 രൂപയുടെ ഐറ്റം ആക്കി വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്, സോ ആ 120 പുറത്ത് ഞാൻ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട, ഓൺലി എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന 20 rupees പുറത്ത് മാത്രം എനിക്ക് ടാക്സ് വരുള്ളൂ. അതാണ് എന്ത്, ടാക്സ് ഓൺ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഓൺ ഈച്ച് സ്റ്റേജ്. സോ transaction across entire value chain, it would mitigate ill effect of cascading. So that means tax in the worth tax വരുന്ന effect എല്ലാം എന്താണ് കുറയ്ക്കും എന്ന് ഈ പറയുന്ന GST യിൽ. Okay, so ഇത് one nation, first one nation one tax. So ഇതാണ് GST പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. Then എന്താണ്, പല ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന GST മാത്രം കളക്ട് ചെയ്താൽ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിൽ അടച്ച ടാക്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് റിമൈനിങ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് വാല്യൂ ആഡിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ ടാക്സ് വരത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് കാസ്കേഡിംഗ് എഫക്ട് ഒഴിവാക്കും. സോ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സസ് ആൻഡ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ. GST ഹാസ് സബ്സംഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് എക്സൈസ് ടാക്സസ് സബ്സം ചെയ്തോണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും വാറ്റും വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സും ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് അറ്റ് എ ടൈം അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. എല്ലാത്തിനും ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, GST. ഗുഡ്സിന്റെ പുറത്തുള്ള GST, സർവീസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സർവീസിന്റെ പുറത്തുള്ള GST. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടാക്സ് എല്ലാം എന്താണ് GST സബ്സം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഒഴിവാകും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ 100 രൂപയുടെ ഐറ്റത്തിനകത്ത് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് 10 രൂപ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ്, 110 ആയെങ്കിൽ ദെൻ വാറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ 110 രൂപയുടെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, വാറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഈ 110 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ്. ദെൻ അതിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും അത് ആഡ് ചെയ്ത് ടാക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം, ഡബിൾ ടാക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോയിൽ 10 രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ടാക്സ് അടയ്ക്കാനാണ് എന്ത്, ഡബിൾ ടാക്സ്. സോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സസ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാക്സസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമോഡിറ്റിയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുവരും, ഈ പറയുന്ന ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെനാരിയോ വരുമായിരുന്നു. അതെല്ലാം എന്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, GST ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ബൂസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അണ്ടർ GST, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് GST ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then taxes to be subsumed in GST. So GST വന്നപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഇല്ലാണ്ടായ ടാക്സസ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ആദ്യം സെൻട്രൽ ടാക്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, ദെൻ സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് CST എന്ന് പറയുന്നത്, സെൻട്രൽ സെയിൽ ടാക്സ് CVD ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ CVD കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയും. സോ അതൊന്നും തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് GST വന്നപ്പോൾ മറ്റേ ഈ പറയുന്നത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും CSTയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് SAD എന്ന് പറയും, അതും ഒഴിവായി. സെൻട്രൽ സർചാർജസ്, സോ ഈ പറയുന്ന ടാക്സസിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് വന്ന സർചാർജും സെസ്സും എല്ലാം എന്താണ് GST വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല, CST അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല, CVD കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം എന്താണ് സബ്സം ചെയ്തെന്നാണ്. ആ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സസ് ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യൻ സെനാറിൽ ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് പോയി, ഒറ്റ ടാക്സിലോട്ട് പോയി GST. ദെൻ സ്റ്റേറ്റിനാണെങ്കിൽ സെയിൽ ടാക്സ്, വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽ ടാക്സ്, അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന സെയിൽ ടാക്സ് ആണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എത്രത്തോളം അറിയാവുന്ന അറിയില്ല, സെയിൽ ടാക്സ് മാറി വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് വന്നപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ
GST വന്നപ്പോഴുള്ള തന്നെ ഇംപ്ലിമേഷൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ വരും എന്നുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ GST വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നു വാറ്റ് അല്ല, അതിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് സെനാരിയോ GST ഇല്ല. പല ടാക്സസ്, സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പല ടാക്സ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പല ടാക്സ് ആണ്. എന്താണ് ഇതിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അതെല്ലാം കൂടെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ഒറ്റ ടാക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, GST. Then entry tax, octroi or local body tax, tax on lottery, betting and gambling, purchase tax, leisure tax, tax on advertisements, entertainment tax, except those levied by local bodies. So entertainment tax right now illa, but local bodies collect ചെയ്യുന്ന entertainment tax എന്താണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ചാർജസ്, സർചാർജസ് ആൻഡ് സെസ്. സോ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സസിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന എന്ത് സർചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ സെസ് എല്ലാം തന്നെ എന്തിലോട്ട് പോയി, GST പോയി. പക്ഷേ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ്, സ്റ്റേറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് പോയി, ബട്ട് ലോക്കൽ ബോഡീസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് എന്താണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ടാക്സസ് ഇറ്റ് വാസ് കളക്റ്റഡ് ഓർ ലെവിഡ് ബൈ ലോക്കൽ ബോഡീസ്. ആ ഒരു ടാക്സ് എന്താണ് GST വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് പോയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും റൈറ്റ് നൗ ഓൾസോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, സെൻട്രൽ സെയിൽ ടാക്സ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന GST വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഇല്ല, GST ഉള്ളൂ. ദെൻ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ വാറ്റ്, സെയിൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ്, then entry tax, octroi, local body tax, tax on lottery, betting, gambling, then purchase tax, tax on advertisement, entertainment tax ഉൾപ്പെടെ പോയി. ബട്ട് entertainment tax levied by local bodies ഇപ്പോഴും എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതിന്റെയൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്ന സർചാർജും സെസ്സും, ഇത്രയാണെന്ത് GST വന്നപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് എന്താണ് GST മാറി. ക്ലിയർ ആണോ? Next one, taxes not to be subsumed in GST. Basic customs duty. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു customs duty ഉണ്ട്, basic customs duty ഉണ്ട്. Then excise duty on alcohol. Okay, so alcoholന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു harmful products അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഓൾസോ excise duty. Then നമ്മുടെ എപ്പോഴും ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ള പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്, excise duty on petroleum products. Then നമുക്കറിയാം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കോ വിൽക്കോ ചെയ്യും. Then property tax. സോ നമ്മൾ ഡയറക്ട് ടാക്സിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്, ദെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി. ഇത്രയും ടാക്സസ് എന്താണ് GST നോട്ട് സബ്സംഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് സബ്സം ചെയ്തില്ല മീൻസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ GST ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ടാക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ബിക്കോസ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോട്ടുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ GST അല്ല ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. ദെൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ ആൽക്കഹോൾ. സോ ആൽക്കഹോളിന്റെ പുറത്ത് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് വരുന്ന ആൽക്കഹോളിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ചാർജസ് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ് വാറ്റും അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിലും. ദെൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ് GST വന്നിട്ടും എന്താണ് ഇത്രയും ടാക്സസ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. That means എന്താണ് taxes not to be subsumed in GST. GST ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ടാക്സസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? Next one, Constitution of India. India has a three-tier federal system comprising union government, state government, and local government. Constitution of India is the supreme law of India. All other laws are subordinate to it. It consists of a preamble, 25 parts containing 144 articles and 12 schedules. Power to levy and collect tax emerges from Constitution of India. No. So tax എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൊണേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല. Constitution of India പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പവർ ടു ലെവി ടാക്സ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? Constitution of India ആണ്. If any law is not conformity to Constitution, it is called ultra vires and is illegal and void. Okay. So Constitution conformity, that means Constitution ആയിട്ട് വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൺഫോം ചെയ്യാത്ത
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പുറത്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് എന്തും എന്താണ് അട്രാവേഴ്സ് ആണ്, ഇല്ലീഗൽ ആണ്, വോയിഡ് ആണ്. സോ പവർ ടു ലെവി ടാക്സ്, സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരമാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, പവർ ടു ലെവി ടാക്സ്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 265 പറഞ്ഞ state that no tax is levied or collected except by authority of law. Okay, so that means ഒരു ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു അതോറിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ടിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. levied tax to be levied or collected except by no tax shall be no tax. So tax ലെവി ചെയ്യാനോ കളക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല എന്തില്ലാത്തടത്തോളം അതോറിറ്റി, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ലോയുടെ പെർവ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യാനോ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ 245 power to enact law is confirmed on parliament and state legislator. It said that parliament may makes law for whole or any part of territory of India and state legislator may makes law for all or any part of state. So parliament എന്താണ് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിലേക്കായിരിക്കും ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് മൊത്തമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരുന്നത്. No law made by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation. Okay, so parliament extra territorial operations ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇൻവാലിഡ് ആവില്ല. Then next one important. So ഒരുപാട് തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുന്ന കേസാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 246. It gives the respective authority to union and state government to levy tax. 7th schedule classifies 3 lists. Okay, so very important. So 3 ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലിസ്റ്റ് 1 യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, matters which parliament central government has exclusive right. That means ഇതിലെ ആര് ഇടപെടണ്ട, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണോ അത് ആരുടെ മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആണ്? എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു മേക്ക് ലോസ്. സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് എന്ത്, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. സോ ലിസ്റ്റ് 1 അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് 2 സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്റ് matters on which state legislator has an exclusive power. സോ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു തരത്തിലും റൈറ്റ് ഇല്ല. സ്റ്റേറ്റ് ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ആണ്. ദെൻ തേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്, matters on which parliament and state have proper power to make laws. GST ഏതിലാണ് വരുന്നത്, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണോ, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണോ, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണോ? GST എന്തിലാണ് വരുന്നത് തൊട്ട് നോക്കാം. 246(1) എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ്, ഒരു ഇത്ര പേഴ്സൺ 18% ആണെങ്കിൽ CGST സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് 9%, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് 9% എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് the concurrent power to levy GST has been given to parliament and state. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും എന്താണ് ഒരേപോലെ പവർ കൊടുക്കുന്ന കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ടു ലെവി IGST. സോ നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ മറിച്ച് ഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്തിനകത്താണ് വരുന്നത്, ഡയറക്ട് ടാക്സ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണോ, യൂണിയൻ ആണോ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമാണോ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മാത്രമാണോ, രണ്ടുപേരുണ്ട്. എന്താണ് ഡയറക്ട് ടാക്സ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ, മീൻസ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് അവിടെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നീട് ആ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഡയറക്ട് ടാക്സ് പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലേക്കാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ
Article 246A(2) പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ പാർലമെന്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് IGST on intrastate supply. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് വരികയാണ്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് GST ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് GST ഇൻ ഇന്ത്യ. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് GST ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് തിയറി കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇനിയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു വാല്യൂ ആഡഡ് പോർഷൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ അതിൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും. ദെൻ മെയിൻ ഏരിയ, ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആണിത്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് GST. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് GST. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് GST ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന GSTs ആണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് CGST എന്താണ്? സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ലെവിഡ് ആൻഡ് കളക്ടഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. levied and collected by central government. Levied and collected by central government. Then CGST Act 2017 ആണ് applicable ആയിട്ടുള്ള Act. Then SGST എന്നുണ്ട് State Goods and Service Tax levied and collected by state government or union territories. Then UTGST. UTGST Union Territory Goods and Service Tax levied and collected by union territories. Then IGST, already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, Integrated Goods and Service Tax levied by central government on all intrastate supplies. Okay, intrastate supplies. Okay, ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇന്ത്യൻ സെനാരിയിലെ GST structure. So very very important. GST structure. GST structure. Okay, so നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും പറയാണ്, ഒരു സപ്ലൈ എടുക്കുകയാണ്. സപ്ലൈ നമ്മൾ മേജർലി രണ്ടായിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. Then interstate supply. ഒന്ന് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ, സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. എന്താണ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം? ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. Intrastate supply. So നമ്മള് നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസർ പറയുന്നു വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മള് പേരിലുള്ള ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്ത്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് സപ്ലൈ വിത്തിൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്ത് വരാം, സപ്ലൈ വിത്തിൻ വൺ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം എന്താണ് സപ്ലൈ നടത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലായിരിക്കണം സപ്ലൈ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ വിത്തിൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ വൺ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്കകത്തോ ആണ് സപ്ലൈ നടന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. വേർഡ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ വിത്തിൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ വൺ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. അതേപോലെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും സോ നമുക്ക് കണ്ടോ, ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും? സപ്ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം. ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ആലോചിച്ച് പറയാം. ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ സപ്ലൈ നടന്നാൽ അതിന് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നടന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം.
Okay, so then interstate supply എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Interstate supply ഒന്നുകിൽ supply between different states ആകാം അല്ലെ, supply between different states അല്ലെങ്കിലോ supply between different union territories ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ supply between one state and union territory ആകാം അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്കോ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സപ്ലൈ നടന്നാലും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടന്നാൽ, ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടന്നാൽ, ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടന്നാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നു, ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നു, ഇതിനകത്ത് വൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ്, വൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സപ്ലൈ നടന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും? CGST and SGST, CGST and SGST അല്ലെ. സോ സപ്ലൈ നടക്കുന്നത് വൺ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണെങ്കിലോ, വൺ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണെങ്കിലോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? CGST ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ടാക്സ് ആണ്? SGST ആണോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന? UTGST ആണോ? UTGST ആൻഡ് CGST അല്ലെ. സോ CGST ആൻഡ് UTGST. Then ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ, ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ഫോർ പാർലമെന്റ് ടു ലെവി IGST ഓൺ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? CGST, SGST അല്ലെങ്കിൽ CGST UTGST അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും? ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ IGST മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യും. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടോ, എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ആർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പാർലമെന്റ്. സോ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടോ, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു യൂണിറ്റിലേക്കോ എങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നാലും ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണോ എന്താണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മാത്രം. സോ അവിടെ CGST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, IGST ഉണ്ടോ. സോ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. CGSTയും SGSTയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? CGSTയും UTGSTയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? CGSTയും SGSTയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? CGSTയും UTGSTയും. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ കേസില് ഇന്ത്യയില് 28 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 8 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ 28 സ്റ്റേറ്റ്സ്, then 8 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസില് 3 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആണ്. So 3 union territories എന്താണ്? With state legislator ആണ്. Then 5 union territories without state legislator. So ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്
വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന UTGST അല്ല, പകരം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് SGST ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. സോ ദെൻ റിമൈനിങ് 5 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ അവർക്ക് എന്താണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? UTGST ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന 3 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൽഹി, പുതുച്ചേരി, then Jammu and Kashmir. Okay. So that means ഈ 28 പ്ലസ് 3 that means ഈ 31 28 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന 3 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ. അവിടെ ഒരു ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടന്നാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുക? ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടന്നാൽ CGST, then അടുത്ത എന്താണ്? ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടന്നാൽ SGST ആണോ UTGST ആണോ? CGST and SGST. CGST plus SGST. Then 5 union territories without state legislator വരുന്നത്. First one, Andaman and Nicobar Islands. First one. Then second one, Lakshadweep. Then Ladakh. Then Chandigarh. First one, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. ഈ പറയുന്ന 5 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആണ്. അവിടെ ഒരു ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? CGST ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ SGST ആണോ UTGST ആണോ? UTGST. സോ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്രക്സ്. ദെൻ മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വാല്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്തിനു മാത്രം വാല്യൂ ആഡഡിന് മാത്രമേ ടാക്സ് ബർഡൻ വരുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ എന്തായിരിക്കണം? എൻറ്റയർ ടാക്സ് ബോൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ എൻറ്റയർ ടാക്സ് എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എടുക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ ഇന്ത്യൻ ജനാലിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എത്രയാണ്? 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് GST അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യ. ഒന്ന് CGST സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, ദെൻ SGST central state goods and service tax, then UTGST union territory goods and service tax, then IGST integrated goods and service tax. So integrated goods and service tax എപ്പോഴാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? സോ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. ഒന്നുകിൽ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്കാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്കാകാം, ദെൻ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാകാം. സോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ്. ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? IGST ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. ബട്ട് നേരെ മറിച്ച് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിലോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ. സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്താണ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ വിത്തിൻ 1 സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ആയിരിക്കും വിത്തിൻ 1 സ്റ്റേറ്റ്? CGST and SGST. Within 1 union territory
വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുക? Within one union territory with state, that means CGST and SGST. So that means union state legislation ഉള്ള 3 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡൽഹി, then പുതുച്ചേരി, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. Then remaining ഉള്ള 5 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് within one union supply happen within one union territory without state legislator ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്? ഏതൊക്കെ ടാക്സ് ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുക? CGST ആൻഡ് UTGST. ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതില് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ്. സോ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് CGSTയും SGSTയും ആപ്ലിക്കബിൾ? ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈയിലുമാണ് CGSTയും SGST അല്ലെങ്കിൽ CGSTയും UTGSTയും. സോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം UTGST എഴുതി വെക്കരുത്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ CGSTയോടൊപ്പം എന്താണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? SGST ആണ്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ CGSTയോടൊപ്പം ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് എന്താണ്? UTGST ആണ്. സോ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 states, between 2 union territories, between 1 state and union territory, between 1 union territory and 1 state ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് ആ വേർഡ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ 2 സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കരുത്. ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ മീൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാകാം, ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്കാകാം, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലേക്കാകാം, ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാകാം സപ്ലൈ. ഇതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്നാണ്. സോ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണോ അവിടെ CGST SGST എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്നും വാങ്ങിക്കില്ല. നേരെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് കളക്ട് ചെയ്യും? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്. സോ അടുത്ത പോയിന്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിലും മെജോറിറ്റി ഓഫ് സർവീസിലും എന്താണ് സർവീസ് GST അട്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് മീൻസ് എനി ടാക്സ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സർവീസ് ബോത്ത് എക്സെപ്റ്റ് ഓൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. GST നമ്മൾ ഇനി ഡെപ്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഓരോരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട്. GST means നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. സോ GST മീൻസ് എന്താണ്? ടാക്സ് ഓൺ ഓൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് or services or both. No, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ടാക്സ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത്. അവിടെ ആന്റി യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്താണ്? ഒന്നെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് മാത്രമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മാത്രമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താകും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാകാം. നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സെനാരിയോസിലേക്ക് നമ്മൾ പല പല ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ആൻഡ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ എന്നുള്ള മീനാവും ഓർ സപ്ലൈ ഓർ ബോത്ത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് മാത്രം സപ്ലൈ നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നത്. ടാക്സ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത്. ദെൻ അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സെപ്റ്റ്. സോ GSTയിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ. സോ എന്താണ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ? ഇവിടെ നോക്കുക. എക്സെപ്റ്റ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് മീൻസ് ടാക്സ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത് എക്സെപ്റ്റ്. എന്തുമാത്രം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു? GSTയിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി എന്തുമാത്രം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു? ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ. സോ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ സോ അതിനകത്ത് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് GSTയുടെ പെർവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമോ? സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സാനിറ്റൈസർ. സോ അതിനകത്ത് എന്താണ്? ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. സോ പ്യുവർ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. സോ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകും എന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അത് ഹ്യൂമൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഹെൽത്തിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ ദോഷമായിട്ട് വരുന്ന ചില ഐറ്റംസിനകത്ത് എന്താണ് GST കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ GSTയുടെ പുറകിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ എന്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്? GST കളക്ട് ചെയ്യൂല. പകരം എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റിന് എക്സൈസ് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള റേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാം. സോ സംടൈംസ് 200% ടാക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ എന്തിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ വരുന്നില്ല. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമോഡിറ്റിയിൽ ഒരു മെഡിസിനകത്ത് ആൽക്കഹോളിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സംഷൻ അത് GST അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും? GST ഉണ്ടോ? ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രസന്റ്ലി GST is levied on all goods, service. ആ ഒരു ഓളിന് all goods, supply of goods, service or both except alcoholic liquor for human consumption. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു alcoholic liquor for human consumption. Then ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സംഭവം on some petroleum products. So right now GSTയുടെ പെർവ്യൂവിൽ നിന്ന് GST ഡെഫിനിഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്തില്ല? GST that means goods and service tax means tax on supply of goods or service or both except alcoholic liquor for human consumption. That means GSTയുടെ പെർവ്യൂവിൽ നിന്ന് എന്തിനെ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്? Alcoholic liquor for human consumption. But at present GST is levied on all goods and service or both except alcoholic liquor for human consumption and some petroleum products. Some petroleum products. So petroleum നമ്മുടെ പെട്രോൾ എന്തുകൊണ്ട് GSTയിൽ പെടുത്തുന്നില്ല? GSTയിൽ പെടുത്തിയാൽ പകുതി വാല്യാകും. സോ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പെടുത്തുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചർച്ചകൾ എപ്പോഴും തന്നെ കാണുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് GST കൗൺസിലിന്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയും. കൗൺസിലിന്റെ പവറും കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. സോ റൈറ്റ് നൗ എന്തിലൊക്കെയാണ് GST ഇല്ലാത്തത്? GST മീൻസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഓൺ ഓൾ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ബോത്ത് എക്സെപ്റ്റ് എന്തിനൊക്കെ ഇല്ല? ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ എന്താണ്? ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് GST ആണ്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ അറ്റ് പ്രസന്റ് GST is not leviable on some petroleum products. Then അപ്പൊ ചോദിക്കാം അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇപ്പോഴില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് പിന്നീട് വരാമോ? GST ആ ഒരു GST പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ GST ആ പറഞ്ഞ ടാക്സ് GST ആക്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ GST എന്തിനകത്തില്ല? ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ GST ഇല്ല. ബട്ട് എന്താണ്? അറ്റ് പ്രസന്റ് GST is not applicable for alcoholic liquor for human consumption and some petroleum products. സോ ഇപ്പൊ പറയാം GSTയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് എന്തിനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ? ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ. ബട്ട് അറ്റ് പ്രസന്റ് എന്തിനേയും കൂടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്? സം പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും GSTയുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരുമോ? അതാണ് നോക്കുക. GST will be levied on petroleum products from notified date on recommendation of GST Council. ഇവിടെ നോക്കാം. സോ അപ്പൊ വേണ്ട അതിന്റെ ആൻസറും എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? GST അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിൽ GST ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരുമോ? നോക്കാം. GST will be levied on petroleum products. നോക്കാം. Some petroleum products. Petroleum products. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിലെ GST will be levied on petroleum products. So GST will be
applicable on petroleum products എന്ന് മുതലാണ് applicable ആകുന്നത്. So ഇവിടെ അതാണ് മേജർ പോയിന്റ്. From notified date on recommendation of GST Council. So GST യിലെ എന്ത് നിങ്ങൾ പലർക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഇത്ര GST കൗൺസിലിലെ ഡിസിഷൻ ആണെന്നോ. GST കൗൺസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? GST കൗൺസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരും. GST കൗൺസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ്, ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിയം കമോഡിറ്റി GSTയുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരുത്തണോ എന്ന് GST കൗൺസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഈ GST കൗൺസിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? സോ സെൻട്രലിലെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് നോർമലി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാകും. അവര് കൗൺസിലിൽ വന്നിട്ട് കൗൺസിലിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. സോ കൗൺസിലിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് അവർ ആ ഡിസിഷൻ എങ്ങോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കൗൺസിലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. സോ കൗൺസിലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്നാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. സോ കൗൺസിലിന്, അതായത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് GSTയിൽ പെടുത്തണം എന്ന് GST കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഡേറ്റിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. എന്നാണോ ആ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന പറയുന്നത് GST. സോ കൗൺസിലിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സോ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അതേപോലെ പല സ്റ്റേറ്റും എന്ത് ചെയ്യും? ഒപ്പോസ് ചെയ്യുവാണ്. ബിക്കോസ് എന്താണ് കാര്യം? ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ മേജർ റവന്യൂ ആണ് എന്ത്? ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടാക്സ്. സോ കൗൺസിൽ GST കൗൺസിലിൽ വന്നിട്ട് ആ GST കൗൺസിലിലെ മെജോറിറ്റി, ദാറ്റ് മീൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. സോ കൗൺസിലിൽ വന്ന് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ആ കൗൺസിലിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാസ്സായാൽ, സോ കൗൺസിൽ പാസ്സായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ആർക്ക്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ ആ ഡേറ്റ് മുതൽ എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും? പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന് GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും. ക്ലിയർ ആണോ? GST കൗൺസിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പോലും മിക്ക സ്റ്റേറ്റിനും സമ്മതിക്കില്ല. ബിക്കോസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മേജർ റവന്യൂ ആണെന്ത്? ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടാക്സ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലിക്കർ, ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടാക്സ് വെക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള ടാക്സ് ആണ് വെക്കുന്നത്. ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മേജർ റവന്യൂ ആണ്. ദെൻ സോ അതേപോലെ ലിക്കർ ഇല്ലാത്ത പല സ്റ്റേറ്റിലും മേജർ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റേറ്റ്, അങ്ങനെ അങ്ങേയറ്റം മാക്സിമം റേറ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും നമുക്കിപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പെട്രോൾ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് പകുതിയിൽ താഴെ വരും. ബട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ അത്രത്തോളം കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു റേറ്റ്, നമ്മൾ റേറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പുതിയതായിട്ടൊരു റേറ്റ് കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന് മാത്രം ഈ റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ റേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാലൊക്കെ മാത്രമേ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ? GST കൗൺസിലില് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ് GSTയുടെ പെർവ്യൂവിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് GST കൗൺസിൽ കൂടി കൗൺസിലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വരണം. ദാറ്റ് മീൻസ് സോ അതിനകത്ത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും അതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ്? പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് GST ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാതാകുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ള എന്താണ്? ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ബട്ട് സം പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാണോ GST കൗൺസില് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് GSTയിൽ പെടുത്തണം എന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും. GST കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ എന്നാണോ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അന്ന് മുതൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന്, ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും? GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്? പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ high speed diesel, then petroleum crude, high speed diesel, then petroleum crude, then motor spirit, then AFT.
aviation turbine fuel, then natural gas. Okay. So ഇത്രയും items ആണ് വരുന്നത്. high speed diesel, petroleum crude, motor speed, aviation turbine fuel and natural gas. Okay. So motor speed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പക്ക നമ്മുടെ പെട്രോളിയം, നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെട്രോൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. റൈറ്റ് നൗ GST-യുടെ പെർവ്യൂവിൽ പെടാത്തത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ HPM നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ്, GST is applicable for all goods or services or both except എന്തിനൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത്? Alcoholic liquor for human consumption and some petroleum products എന്ന് പറയുന്നത് HPM. That means high speed diesel, petroleum crude, motor spirit, aviation turbine fuel and natural gas. ഇത്രയും പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിന് റൈറ്റ് നൗ എന്താണ് GST ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഏത് GST കൗൺസിലാണോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, GST കൗൺസിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ നേരെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നാണ് നോട്ടിഫൈ ആ ഡേറ്റ് മുതൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിന് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും? GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ന് പറയാ ഇന്ത്യൻ സേന നമുക്ക് ഈ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ കുറെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, തിയറി കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ട മെയിൻ കാര്യം ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടാക്സ് ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്? ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ വിത്തിൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ CGST and SGST. Within one union territory with the state legislature ആണെങ്കിൽ CGST and SGST. Within one union territory without state legislature ആണെങ്കിൽ CGST and UTGST. ഒരു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിലോ IGST ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. CGSTയും SGSTയും അല്ല, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്. ദെൻ സോ പിന്നെ നമുക്ക് GST ഡെഫിനിഷൻ. GST is applicable for all goods or services or both except alcoholic liquor for human consumption and some petroleum products. That means high speed diesel, petroleum crude, motor spirit, ATF and natural gas. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എന്താണ് റൈറ്റ് നൗ എന്താണ് GST ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഏത് GST കൗൺസിലാണോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ആ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ അതിന് എന്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും? GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ദെൻ GSTയുടെ റിമൈനിങ് കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻ പ്ലസ് GST നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈൽ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള തിയറി പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, തിയറി പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.